اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bizga eng zo'r bo'lak iymon, din bo'lagi bergan Alloh taolaga barcha maqtov hamd sanalar bo'lsa edi. Ham bizga shu dinimizni olib kelgan suyukli payg'ambarimizga da bizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsa edi. Hamda alhamdulillah Allohning rahmati bilan yanadan biz arab tili harflari ham tajvid qoidalarini o'rgata turgan darslarimizni boshlarga bo'ldik. Chunki YouTube kanalimizda Muallim Sani kitobi bo'yicha arab harflarini o'rgata turgan ham shular tajvid qoidalarini endi birga bekdagi xalq orasida keng taralish topdi. Bek ko'p kishining rahmatlarini yetkazdi. Ham bizani yangidan ikkinchi turlarga etib, unda yaxshiroq sifatda yozdirishga bo'ldi. Hozir bitimni YouTube'da qo'y birovlar aytib, qarab bo'lmay, YouTube'ga ko'chira olmassizmi deb, shunga ko'ra bu yangi videolarni endi biz o'sha boshidan oxiriga qadar YouTube kanalimizga Tata Islomning endi qo'yashaqmiz. Ham biz shulayda endi ko'p kishilar so'rovi bo'yicha shu Muallim Sani kitobini yangidan yozdirishga bo'ldik. Unda endi sifatlarga aytib, yaxshiroq aytib, chunki birinchi YouTube'da chiqqan endi bizning u azraq sifati nasharoq edi. Ammo shunga qaramasdan endi kishilar rahmat aytdi. Hamma mana agarda sizning shunday kengash taqdimlaringiz bo'lsa, endi darslar, va'zlar, mana shuni siylasangiz, shuni yoqtirsangiz, shuni o'rgatsangiz yaxshi bo'lar edi. Bizning YouTube kanaldami, YouTube kanaldami, Telegram kanaldami kommentariyalarda yoza olasiz. Biz endi kishimizdan kelgancha dinimizni yengilchagina oddiy etib sizga erishtirishga tirishashaqmiz. Mana eng birinchi bu darsimizni shu arab harflari ham tajvidga kirish bo'laraq endi bag'ishlar biz eng birinchi aytib ketasim kelay, bizning tatar tilida bizning bitta ayirma narsada rus tilida YouTube'ga kirsangizda Muallim Sani bo'yicha da arab harflari bo'yicha da darslar bek ko'p shular bit alhamdulillah. Tatar tilida qizg'anchga qarshi darslar bek yo'q. Shunga endi biz bu ishga olindik. Yangidan yozdirishga ko'p bo'lsin, turli bo'lsin, tegisida bo'lsin, shular eskicha varianti deylik, yangicha variantida ishlab qararga bo'ldi. Mana tatar tilida da bizning tajvid kitoblari bor. Ko'p bo'lmasa da ular bor. Rus tilidan shog'ishtirganda endi azrak, rus tilida ko'proq. Ammo alhamdulillah shukr, bo'lgani Allohga shukr etsak orttiraman deydi. Balki endi kelajakda bunday darslar yozdiruvchilar tatar tilida endi tajvid, arab harflarini o'rgatadigan kitoblar balki shahar kelajakda baribir umid bilan yasharga kerak shular bit. Biz endi boshda darsga kirgancha, darsni boshlagancha bunday kitoblar bor. Ulardan bir-birsidan endi ayirma so'zliklari bor. Shuning bilan tanishib ketirmiz. Bizning eng birinchi endi darslar borashaq mana shu Muallim Sani kitobi bo'yicha kichkinagina shular endi broshura degan mana shunday yo'qa kichkinagina avtori Ahmad Hadi Maqsudi. Men gil shogirdlarga сөйлем endi, bunda da sizga da esga tushirib ketasim kelar. Qarag'iz, Ahmad Hadi Maqsudi yuqorida bir kitob yozib qoldirgan shular broshura endi. Qarag'iz, Ahmad Hadi Maqsudi bizning orada yo'q bo'lganda shular Alloh o'zina ko'chdi bit endi insha asrlik desakda yolg'ish bo'lmas. Ammo uning ismi hamon bizning orada yashaydi. Hamon anga biz duo qilamiz. Allohning rahmatine erishsa, rahimahulloh deya Alloh taolo ajr savoblarini bersin. Shu kitobi osha ko'pmi musulmon, shular tatarlar g'ana tug'il, o'zbeklar bo'lsinmanda, qozoqlar bo'lsinma, qirg'izlar bo'lsinma, boshqa turk xalqlari shu kitob bo'yicha arab tilini o'qirga o'rgandilar ham o'rganalardi.
күпме мәдрәсәләрдә укыталар. Менә безнең Татарстаннан алсак, бөтен мәчет мәдрәсәләребездә шушы китаптан укыталар. Карагыз, ничә меңләгән, миллионлаган кеше шушы кичкенә генә бер китапчык аша гарәпчә Коръән укырга өйрәнде. Ул гасырда бит күпме кеше яшәде, шулай бит. Байлар да бар, башка төрле кешеләр дә бар. Әмма Әхмәт Хади Максуди, аларны инде без белмибез, оныттык. Әмма Әхмәт Хади Максуди, аның исеме безнең белән әле дә яши. Әле дә без аны беләбез. Шуңа күрә менә бу гыйлем иң хәерле амәлләрнең берсе булып тора. Муаллим Сәнинең тагын менә мондый варианты да бар. Монысы инде зуррак һәм калынрак. Бу тулырак. Монда инде кагыйдәләрдә әзрәк кенә күбрәк, монда әзрәк кенә инде кайбер мәсьәләләрне аңлаткан искәрмәләр дә бар. Әмма монысы бу кичкенә китапка караганда кыйбатрак. Шуңа күрә инде без монысын сайлап алдык. Монда булмаган кагыйдәләрне үзлектән тагын бер инде язып күрсәтеп аңлатачакбыз инде иншалла. Әмма монысы арзан булганга күрә дә, теге мәчет мәдрәсәләрдә булганга күрә дә инде без шушы китап буенча барырга булдык. Монысы булса да нишлә әйтми инде. Безнең менә тагын нинди китаплар барсын тәҗвид дәреслеге буенча шушы хәрефләр буенча менә Ришат Курамшинның инде шушы тәҗвид дәреслеге бар. Бу шулай киң таралган китап. Моны халык яратып алды бу китапны. Чөнки Ришат хәзрәт Курамшин бик җиңел аңлаткан андагы кагыйдәләрне. Ул берничә төрле нидә чыкты инде. Изданиедә шулай мин. Да куе яшьле тышлыкта да бар, һәм монда каты тышлысы да бар инде. Татар телендә бу шулай ук аңлаешлы, җиңелчә язылган китаплардан санала. Шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсенә бу инде әзрәк кенә кыскарак. Менә бу тәҗвид дәреслеге Ришат хәзрәт Курамшинның әзрәк тулырак. Бу инде кыскача. Монда инде бер ягында татарча, бер ягында инде русча язылган кагыйдәләрне карасак, мәсәлән, бу ягында татарча, бу ягында инде русча бара, ике вариантта да инде. Һәм шулай ук бик яхшы китап, Галима Харисованың Коръән уку дәреслеге. Бу шулай ук инде бик тулы, монда нәрсәсе белән башка китаплардан аерыла. Монда Мәхариҗул хуруф, ягъни хәрефләр каян чыга, ничек әйтелергә тиеш, шулай бит бөтенесе инде рәсемнәрдә күрсәтелгән. Бу шулай ук бәлки шушы хәрефләр буенча, тәҗвид кагыйдәсе буенча бер тулы бер дәреслек дип әйтсәк тә инде ялгыш булмас. Әгәр дә теге бөтенесе булып, бөтенесендә куллансаң, карап чыксаң, инде нур өстенә нур. Күрә, әгәр дә инде андый мөмкинчелек булмаса, берәрсе белән генә шикләнсәгез дә була. Әгәр дә инде киләчәктә укытачакмын, укытамын дигән ният булса, инде бөтенесе булса хәерле. Чөнки һәрбер муаллифның, һәрбер авторның үз алымы була, үз мисаллары була. Күбрәк укыган сайын, күбрәк чагыштырган сайын теманы аңларга, дәресне аңларга җиңелрәк булачак. Безнең гарәп телендә инде менә бу китапны ачсак, шулай бит анда иң беренче менә гарәп алфавиты тора. Гарәп алфавиты. Мәсәлән, анда карагыз. Алиф, ба, та, фа, җим, ха, ха, да, за, ра, за, син, шин, сад, дад, та, за, айн, гайн, фа, қаф, каф, лам, мим, нун, ва, ха, я, хамза. Без моны инде булай гына сезгә санап күрсәттек. Әле бу хәрефләр өйрәнү түгел. Монда инде бу хәрефне булай танырга, укырга кирәк дигән әле бу дәрестә, бу керешелеш кенә. Әмма бу 28 хәрефне гарәп телендә үзен генә берничек тә укып булмый, иллә дә мәгәр аңа ярдәмгә укып булачак, аңа ярдәмгә хәрәкәләр килсәләр. Нәрсә ул хәрәкәләр? Без менә шуның белән инде бүген танышачакбыз. Хәрәкәләр.
Нәрсә ул? Хәрәкәләр. Гарәп телендә шушы санап киткән 28 хәрефне укырга ярдәм итә торган хәрәкәләр бар. Һәм алар ничәү дисез? Алар 3. Һәрбер хәрәкәнең бар үз исеме. Мәсәлән, беренчесенең исеме алайса монда языйм моны. Давай. Яңадан әйтерсең. Гарәп телендә шушы санап киткән 28 хәрефне укырга ярдәмгә килә нәрсәләр? Хәрәкәләр. Шушы хәрәкәләр булмаса, ул 28 хәрефне без әле генә санап киткән менә шушы алфавитта укып булмаячак. Димәк, иң беренче безгә нигез асыл булырга тиеш нәрсә? Хәрәкәләр. Айда карыйк әле, менә языйк әле. Хәрәкәләр. Хәрәкәләр. Ничә ул хәрәкә? 5-ме, 10-ме? Жайлы. Бары тик 3 генә. 1, 2 һәм 3. Беренчесе фәтхә дип атала. Фәтхә. Икенчесе атала кәсра. Өченчесе атала дамма. Моның исемнәрен безгә белергә кирәк. Фәтхә, кәсра, дамма. Ярар. Ничек без аны айырабыз? Карагыз. Мәсәлән, алыйк әйдәгез әлиф. Таяк. Әлифне таяктан да айыра белми бит ул дип әйтәләр. Шулай бит? Әлиф. Әлиф үзе генә хәреф булса да аны укып булмый. Менә өстенә фәтхә куябыз икән. Менә бу өстендә хәрефнең, әлиф бит инде хәреф, шулаймы? Аның өстенә хәрәкә куела икән. Өстәге сызык менә шушы фәтхә дип атала. Фәтхә. Һәм шушы фәтхәнең хәрефнең өстенә куелган фәтхә сызыгы, ул авазын бирә. Карагыз, кәсрә хәрефнең астында менә шушындый сызык. Һәм ул авазын бирә. Дамма, менә әлиф шулай бит. Аның өстендә менә шушындый өтер булса, өтер ул дамма дип атала, ул авазын бирә. Димәк, хәреф үстендә сызык икән, ул фәтхә була. Һәм аның авазы ничек? Сузабыз. Әгәр дә әлиф аның астында инде кәсра икән, ул авазы бирә. Әлиф аның өстендә өтер икән, ул безнең дамма була. Әмма гарәп телендә хәрефләр бит берничә төрле. Шул ук с хәрефе дә 3 төрле, шулаймы? Мәсәлән, т хәрефе 2 төрле. Менә калын хәрефләр килә икән. Шушы хәрәкәтләрдә безнең калын итеп әйтелә икән. Мәсәлән, калын хәреф белән килгәндә а. Әгәр дә калын хәреф белән килгәндә Әгәр дә инде калын хәреф белән килә икән, ул безнең нәрсә була? Калын итеп әйтелә. Безнең телгә теге лар дип әйтелми ул, әмма теге сезгә җиңел, аңлаешлы булсын өчен безнең хәрефләр белән инде якынлаштырам аңлауны. Димәк, менә шушы хәрәкәләр булса гына, без аны инде тулы бер укый алачакбыз, хәрефне тиеш итеп, дөрес итеп. Шушы хәрәкәләр булмаса, фәтхә, кәсра, дамма без аны укый алмыйбыз. Димәк, менә хәреф булды безнең әлиф,
Шулай бит. Аның өстендә булды хәрәкә. Аның исеме фәтхә. Ничек итеп укыла? Аста булса ничек итеп укыла? И. Üstә өтер булса ничек укыла дидек? У. Калын хәрефләр булса инде, уларда у дип укыла, и дип укыла һәм а дип укыла. Әйдә аңлар өчен тагын бер хәреф алып китәбез. Мәсәлән, Мугаллим Сәнидә иң беренче килә р хәрефе. Араб телендә р хәрефе зур бер этер кебек. Менә шушындай. Зур этер. Банан сыман дип. Бу р хәрефе. Р. Раил дигәндәге. Р. Һәм карагыз. Әлиф шикелле Әлиф урынында р хәрефе. Аның өстендә фәтхә. Бу безнең укыла хәзер р дипме, ра дипме. Р хәрефе ике чиракта калын укыла, бер чиракта йомшак укыла. Мәсәлән, монда фәтхә белән булганда ул калын укыла, без аны укыйбыз ничек итеп? Ра дип. Димәк, безнең монда р хәрефе калын булганга, без аны укыйбыз ра дип. Ра. Әмнә кәсрә булганда әлиф иде шулай бит, аста кәсрәе, ничек дип әйттек әле? И дип шулай бит. Монда инде безнең йомшак итеп ри дип кала. Ри. Үзгәрми калын хәреф булса да, ул безнең монда йомшак итеп әйтелә ри дип. Әгәр дә өстә үтер булса, дамма, ул безнең ничек итеп әйтелә? Ру у белән. Ра, ри, ру. Ра, ри, ру. Карагыз әле. Там бер табы. Шушы ра р булса, үзе генә аны әйтеп булмас, шулай р. Шушы хәрәкәләр ярдәмгә килде, шушы хәрефне әйттерергә. Димәк, фәтхә белән ра, кәсра белән ри, дамма белән ру. Димәк, менә без инде бу дәрестә хәрәкәләр белән таныштык, шулай бит. Безгә бу дәрестән белергә кирәк, араб телендә 3 хәрәкә барын. Фәтхә, кәсра, дамма. Һәм әйттек, әгәр дә ул йомшак хәрефләр белән килә икән, фәтхә безнең авазын бирә шулай бит. Кәсра безнең и, дамма булса у. Һәм фәтхә ул өстәге сызык, кәсра ул астагы сызык, дамма ул өстәге өтер дидек. Һәм тагын бер искәрмә бар. Әгәр дә калын хәрефләр белән килә икән хәрәкә, ул безнең а була, шулай бит, и була, һәм у була. Һәм мисаллар алдык. Ра, ри, ру. Димәк, бүгенге дәрестән без хәрәкәнең өчесен дә ятларга тиеш. Фәтхә, кәсра, дамма. Фәтхә яки а, кәсра и яки и, дамма у яки у. Дамма өтер, кәсра астагы сызык, фәтхә өстәге сызык. Бүгенге дәрестән без шуны белеп отып калырга бурычлыбыз. Һәм инде киләсе дәрестә шушы Мугаллим Сәни буенча, без инде башларбыз 3нче биттән р хәрефен алып. Р хәрефеннән. Р хәрефен әлиф белән инде кушып укырга. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.